ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر شافق قدوئی صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ شافق قدوئی صاحب، آج اردو حلقے کے لیے کافی دکھ بری خبر سامنے آئی۔ صبح 11 بجے پروفیسر فاروقی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آج بالکل، اور اس کو جیسے ہی خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے ذہن میں اقبال کا ایک مصرع تازہ ہوا، زوال علم و ہنر مرگ ناگہاں اس کی۔ تو آج صحیح معنوں میں اردو میں جو علم اور ادب اور ہنر کی جو روایت تھی، وہ شمس سلیمان فاروقی کے ساتھ اس روایت کا، ایک درخشاں روایت کا اختتام ہوتا ہے۔ شمس سلیمان فاروقی نہ صرف اردو بلکہ انگریزی میں بھی بہت تواتر سے انہوں نے لکھا، اور اردو سے متعلقہ جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں اردو کے ابتدائی زمانے پہ، ارلی اردو پہ ان کی کتاب، انگریزی میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ان کی 3-4 کتابیں شائع ہوئی۔ پھر بحیثیت فکشن نگار بھی بہت اہم تھے، کئی چاند تھے سر آسماں، اس کا انگریزی ترجمہ بھی چھپا۔ تو اس صرف ہندوستان نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی پذیرائی ہوئی، اور جو ترکی کے نوبل انعام یافتہ جو ادیب ہے اوہان پامک، انہوں نے کہا، اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا کئی چاند تھے سر آسماں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا میں نے ناول ادھر 100 برس میں نہیں پڑھا ہے۔ تو اس طرح سے شمس سلیمان، اور پھر ان کی جو کہانیاں چھپی، سوار اور پھر قبض زماں اور پھر یہ کئی چاند تھے سر آسماں، تو بحیثیت فکشن نگار بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور بحیثیت فکشن نگار بھی ان کو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کا جو انگریزی میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی کتابیں شائع ہوئی، اور بحیثیت نقاد جو ایک خاص طرح کے خاص طرز فکر کے ایک پروپیگیٹر تھے، انہوں نے جس طرح کی، یعنی جو قدیم جو شاعر تھے ان پہ جس طرح سے انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، یہ میرز پہ جو ان کا بہت ہی سیمینل ورک ہے، شیر شورانگیز، وہ بھی بہت تعبیر یاد رکھی جائے گی۔ ان کے لفظ و معنی ہو، شعر غیر شعر اور نثر ہو، ان کے پھر عروض سے بھی ان کو بہت تعلق تھا، عروض پہ بھی ان کی کتاب موجود ہے۔ تو اردو سے متعلقہ جتنے علوم ہو سکتے ہیں، اردو تنقید، تحقیق، وہ سب پہ شمس سلیمان فاروقی حاوی تھے، بہت ہی ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ تو اس لحاظ سے شمس سلیمان فاروقی کا جو دم تھا، شمس سلیمان فاروقی کی ایک ذات سے اردو کو جتنا اردو ادب کو، اردو تنقید کو، اردو تحقیق کو، اردو فکشن کو، اردو شاعری کو بھی، شاعری کا بھی ان کے 4 مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہی ہماجہت شخصیت ہمارے خیال میں اب شاید ہی کبھی یہاں اردو ادب میں پھر سے سامنے آ سکے۔ ان کا انتقال یقیناً بہت ایک سانحہ عظیم ہے، اور اس سے تلافی کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ شافق قدوئی صاحب، اگر ہم بات کریں ان کے کام کی، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہے، ان کے دور کی بھی اگر ہم بات کریں کہ ان کے دور میں بھی جو رائٹر رہے ہیں، ان کا کام کتنا مختلف اور کتنا اثر انداز رہتا تھا، اور ان کے دیگر جو ان کے وقت کے رائٹرز تھے ان سے کتنا مختلف تھا؟ جی بالکل، شمس سلیمان فاروقی نے جو دیکھیے جو بنے بنائے راستے تھے، جو پامال راستے تھے، ظاہر شمس سلیمان فاروقی نے لکھنا شروع کیا تو ترقی پسند تحریک جو ہمارے عہد کی بہت اہم تحریک تھی وہ جاری تھی، تو اس کے زیر اثر جس طرح کا ادب فروغ دیا جا رہا تھا، اس سے انہوں نے ایک بالکل مختلف راہ نکالی، اور انہوں نے جدیدیت سے متعلق، یعنی ادب جو ہے وہ خود اپنی حقیقت ہوتا ہے، ادب ایک خود مکتفی ہوتا ہے، ادب کی خود مختاری ہوتی ہے، تو ادب کے جو ادبی معیارات ہیں اس پہ انہوں نے اصرار کیا، اور بالکل جو ہمارا پورا جو تنقیدی ڈسکورس تھا اس کو چینج کیا۔ تو ایسے لوگ ہمارے خیال میں اردو تنقید کی تاریخ میں بہت کم لوگ ملیں گے۔ حالی کی کتاب حالی تھے جو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹر تھے، پھر اگر آپ نام لیں تو اس کے بعد اگر کوئی ایک نام ذہن میں آتا ہے تو شمس سلیمان فاروقی نے بھی اسی طرح کا کام کیا، اور سیمینل ورک تھا، اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں پہ لکھا، جیسے میر کو انہوں نے ایک نئے طرح، میر کا کلام آہ اور واہ کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، تو انہوں نے میر کے متعلق جتنے مفروضات تھے، یا غالب سے متعلق جتنے انہوں نے کوسچنس اٹھائے، یا اقبال سے متعلق جو سوالات کیے، یا قرۃ العین حیدر کے فن پہ جو انہوں نے لکھا، ہمارے عہد کے جو شاعر ہیں ظفر اقبال، یا انہوں نے ظفر اقبال پہ جس طرح کی انہوں نے شاعری کی، جس طرح کی ظفر اقبال شاعری کرتے تھے اس کی جس طرح سے انہوں نے پذیرائی کی، یا منٹو پہ جو ان کے مضامین ہیں وہ بالکل ایک نئے طرح کے ہیں، اور بالکل ایک نئی آپ کو تنقیدی فضا کا احساس ہوتا ہے، اور ان کا بہت اثر تھا۔ یعنی آپ نئی نسل کے بھی بات کر رہی تھی، شمس سلیمان فاروقی کی جو تنقیدی بصیرت تھی، جو ان کی تخلیقی قوت تھی، اس کا اثر آپ کو دکھے گا۔ افسانے پہ بھی اس زمانے میں شپور نکالتے تھے، تو بہت، یعنی ایک 50-60 سال کا جو پورا عرصہ گزرا، تو اس پہ شمس سلیمان فاروقی کے دستخط جو ہیں وہ ہر جگہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے۔ بالکل، اور پروفیسر فاروقی کے جو کام ہے وہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں، پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس پر تحقیق ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس پر خاص طور سے جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جی
मैं ये कह रहा था जी, आप जो यूरोप में उनकी जो तहरीरें छपी, चाहे वो तफसीर से मुताल्लिक उनके मज़ामीन हों, चाहे उर्दू के इब्तिदाई ज़माने से मुताल्लिक हों, या और अंग्रेजी में उन्होंने तवातुर के साथ लिखा। उनकी दो तीन किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उनके मज़ामीन की और ली उर्दू के नाम से जो उन्होंने किताब शाये की। तो उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो उर्दू कहा जाता है कि साहब लश्करी ज़बान है, लश्कर से बनी है, ये उर्दू का क्या ओरिजिन था, इसके बारे में जो अब तक जिन लोगों ने कहा, शम्सुर रहमान फारूकी ने उसको बिल्कुल एक नए ज़ाविये से देखा और एक नई तहकीकी दयानतदारी का और तनकीदी सलाहत का सबूत देकर बिल्कुल उर्दू के इब्तिदाई ज़माने के बारे में बिल्कुल नई बातें कही। तो शम्सुर रहमान फारूकी का जो काम है वो अंग्रेजी में भी बहुत मौजूद है, चाहे मैंने अभी बताया, चाहे इकबाल से मुताल्लिक हो, फैज से मुताल्लिक, इनकी तमाम बहुत से मज़ामीन अंग्रेजी में मौजूद हैं। तो ये दास्तानों से मुताल्लिक जो उनकी किताब है, ये सब देखिए ये वो चीजें हैं जिसपे किसी ने इस तवातुर के साथ हमारे जो नक्काद हैं उन्होंने नहीं लिखा है। शम्सुर रहमान फारूकी ने उरूज पे मैं भी जिक्र कर रहा था, और सबसे अहम बात यह है कि उनका इंटरनेशनल उनका ऑडियंस था। तो हमेशा उनके जहन में ज़ाहिर बेसिकली वो अंग्रेजी के आदमी थे, अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया था, और प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एजाज हासिल है कि उन्होंने उनको प्रोफेसरशिप, ऑनरी प्रोफेसरशिप दी। शम्सुर रहमान फारूकी के से कोई एजाज दिया गया, लेकिन वो अपनी बाद मजबूरियों की वजह से आ न सके। लेकिन जो बहरहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ज़ाहिर है जो उर्दू के बाकायदा ज़ाहिर उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे उर्दू अंग्रेजी के, लेकिन उर्दू के एमए उर्दू में नहीं थे, फिर भी उनको उनकी जो इल्म था उसका एतराफ़ करते हुए उनको यहाँ प्रोफेसरशिप ऑफर की गई। सैयद आमिर साहब ने उनको ऑफर की थी। तो ये उनकी खिदमत का एक बहुत अदना सा एतराफ़ था। और शम्सुर रहमान फारूकी पूरी दुनिया में न सिर्फ इंडिया न पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू और एशियन स्टडीज की बात होती है, इंडोलॉजी की बात होती है, वहाँ शम्सुर रहमान फारूकी का नाम जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल। शाफिक किदवई साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, अलीगढ़ से प्रोफेसर सगीर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सगीर साहब, आज हमने एक पॉइंट उर्दू क्रिटिक, थियोरिस्ट और राइटर को खो दिया है, क्या कहेंगे? जी, मैं सगीर अफराहीम मैं ये कहूँगा कि ये उर्दू नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अदब, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी सकाफत का एक बड़ा सुतून आज गिर गया जी। वो यकीनन एक बड़े ऑफिसर थे, उससे बड़े वो अदीब थे और बहुत बड़े थिंकर थे। उन्होंने मज़ामीन लिखे, उन्होंने तारीख पर लिखे, उन्होंने फिक्शन को लिखा, और ख़ास तौर से अफसानों का उनका मजमुआ, कहानियों का मजमुआ आया सवार, और उसके बाद जो उनका नॉवेल आया है वो बहुत ही शाहकार, जो जैसे ही आया वो फौरन ही हिंदी में हो गया, फिर अंग्रेजी में उसके तर्जुमे हुए और दुनिया भर में इस वक्त मशहूर है। कई चांद थे सरे आसमां, जिसमें उन्होंने दाग दहलवी को लेते हुए 1856 तक की पूरी हिस्ट्री बयान कर दी थी हिंदुस्तान की, और वो हमारे मुल्क की, हमारी तहजीब की रग रग से वाकिफ थे। उर्दू वाले तो उन पर नाज करते हैं, आलमी सतह के ऊपर उन पर नाज किया जाता है कि उन्होंने जिस तरह से जुबान को, बयान को, मुहावरों को, तशबीहात, इस्तिआरात को और इलाकाई अदब को एक तरह से समेट कर और हाईलाइट किया है, तो हमारा कदीम अदब और हमारा जदीद अदब दोनों उजागर होता है। बहुत ही बड़ी खूबी होती है जो उन्होंने जुबान के ताल्लुक से किताब लिखी, अदब के ताल्लुक से किताब लिखी, फिक्शन के ताल्लुक से किताब लिखी, दास्तानों के बयानिए के ऊपर उन्होंने जो बात की है। तो इतना वसी, इतना बड़ा कैनवस उनका है कि शायद इतने बड़े, इतने वसी कैनवस पर और इतनी ज्यादा मालूमात, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन रखने वाला अब हमें शायद मुश्किल से उर्दू वालों को कोई ऐसा राइटर मिल सके। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा है। और जर्रे जर्रे से मोहब्बत थी। लखनऊ में तो वो बहुत रहते थे, हालांकि इलाहाबाद में थे, लेकिन जब पोस्टिंग उनकी लखनऊ में थी तो सबसे बड़ा सेंटर उन्होंने एक तरह से लखनऊ को बना रखा था। और अब भी आ गए थे वो इलाहाबाद अपने घर पे, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद को जुड़ा हुआ था। और चूंकि बेटी उनकी दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली के ताल्लुक से भी, और कभी भी हम सबको एहसास नहीं हुआ कि वो अंग्रेजी के आदमी है, लेकिन वो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी बल्कि संस्कृत से वो वाकिफ थे। और इसी लिहाज से वो पूरे कदीम हिंदुस्तानी अदब को अपने फन में समेट लिया करते थे। चाहे वो कालिदास का जिक्र हो, उन्होंने जब भी कंपैरिजन किया है तो कालिदास से किया,
शकुंतलम के लिहाज से उन्होंने बात की, या राजस्थान को जब बात की तो राजस्थान के प्योर अदब के ऊपर लेते हुए उन्होंने बात की। इतना बड़ा वाकई कैनवस है कि हमें बहुत मुश्किल है उसे बयान करना, और हम अरसे तक ऐसे आदमी की तलाश करते रहेंगे, ऐसे अदीब के, ऐसे फनकार के, और बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत मुखलिस इंसान भी थे, और अपने छोटों की तरबियत किया करते थे, फौरन टोक दिया करते थे कि, और इस अंदाज से टोकते थे वो कि अच्छा लगता था कि एक बुजुर्ग हमारी इस्लाह कर रहा है, हमें बता रहा है कि इसका तलफ़ुज़ ये है, इसका शेर ऐसे पढ़ा जाएगा, इसको इंग्लिश में ये मुहावरा ऐसा है, या इसको इस तरह से बयान किया जाएगा। यकीनन बहुत बड़ा हमारा ये नुकसान है हमारे हिंदुस्तानी अदब का, खास तौर से उर्दू अदब का। बिल्कुल। प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अपने छोटों को किस तरह से वो बढ़ावा देते थे, मोटिवेट करते थे, बहुत ज्यादा, आखिर तक अभी तक वो उन्होंने हमेशा कहा है लिखिए, और फिर वो हिदायत करते थे कि देखिए इसके लिए ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, और अंदाज उनका ऐसा था कि जी चाहता था कि हर चीज हम उन्हें सुनाएं, अपनी बताएं और उनसे इस्लाह लें। उन्होंने पूरे समझ लीजिए एक दबिस्तान उन्होंने कायम कर दिया है, और हर एक आज इसीलिए अश्कबार है, रो रहा है कि एक हमारा सरपरस्त, एक रहबर, एक रहनुमा हमारा अदब में हमसे बिछड़ गया, हमें छोड़कर चला गया। बिल्कुल सगीर साहब, और जिस तरह से उनकी तबीयत में था कि न सिर्फ अपने दौर के जो उनके साथी राइटर्स थे, बल्कि जो इस दौर के जो नए राइटर्स थे जो अभी सीख रहे थे या आगे आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी वो काफी जो है मोटिवेट करते थे। नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे बच्चों से भी कहते थे कि अच्छा तुमने कहानी लिखी है, ये कहानी नहीं है, इस तरह से बनेगी कहानी, तुमने मजमून लिखा है तो इस तरह से बनेगा। जब वो उन्होंने अपना रिसाला निकाला शब्द, तो वो हर एक को, अब तो वो बहुत सीनियर हो गए, नए लिखने वालों को लाते थे, और एक बहुत बड़े दूरदर्शन से अभी वो रिटायर हुए डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बार बार कहा, अनीस रफी साहब ने, कि जब भी हम कहानी भेजते थे छपने के लिए शब्दों में, तो वो इसी तरह से करते थे। छोटी सी मैं मिसाल दे दूं, अभी बहुत बड़ा एक हादसा और भी हुआ है, सैयद मोहम्मद अफजल साहब का इंतकाल हो गया है। सैयद मोहम्मद अफजल साहब जो मध्य प्रदेश कैडर के IPS थे, वो राइटर भी थे, और उन्होंने एक कहानी लिखी थी और वो शबखों में ही छपी थी, और फारूकी साहब ने भी बताया कि देखो अफजल मियाँ की कहानी आई है, इसी तरह से वो अपने छोटों को ट्रीट करते थे। बहुत अच्छा अंदाज है, और सगीर मियाँ तुम इसे हिंदी में करवाओ, और वाकई वो पूरा कहानी जो काफी तवील थी, कैसे कैसे लोग हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये बयान किया था, उसको फिर सीमा सगीर ने उसे हिंदी में किया, जिसे नमिता सिंह ने, VN राय ने बहुत पसंद किया, और फिर उन्होंने अपने रिसाले में उसे छापा। तो अपने छोटों की वो तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से करते थे, सिर्फ उर्दू की नहीं, हिंदी वालों की, अंग्रेजी वालों की, मकामी अदब वालों की। और वो कहते थे कि पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान ने हमें बहुत रिच किया है, जो जुबानें हैं, जो मुहावरे हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, बहुत पसंद करते थे, और उसके ऊपर यही नई जनरेशन उन्हें बहुत याद करेगी। बिल्कुल प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।